پوری دنیا سے بندے اس مہینے میں حج کرتے ہیں اور پھر نام آقا قربانی کرتے ہیں، اور اللہ پاک نے ان ایام کی قسم اٹھائی، فرمایا والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ یہ میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے فرمایا والفجر، مجھے قسم ہے فجر کی۔ اب اس سے مراد 10 تاریخی صبح کو، یعنی قربانی کی جو صبح ہے، اللہ پاک نے اس کی قسم اٹھائی۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور یہ اللہ رب العزت نے یکم سے جو 10 ذی الحج کی راتیں ہیں، اللہ پاک نے ان کی قسم اٹھائی۔ وَالشَّفْعِ، اور یہ اللہ پاک نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی۔ وَالْوَتْرِ، اور یہ اللہ پاک نے 9 تاریخ کی قسم اٹھائی۔ وَاللَّيْلِ اِذَا یَسْرِ، اور یہ اللہ پاک نے 9 اور 10 کے درمیان کی رات کی اللہ پاک نے قسم اٹھائی۔ سبحان اللہ۔ کسی بھی ٹائم کی، دن کی، مہینے کی، سال کی، اس طرح خوبصورت انداز میں اللہ پاک نے قسم نہیں اٹھائی جیسے اللہ رب العزت نے یہ 10 دن راتیں، 9 کا دن، 10 کا دن، 10 کی رات، 10 کی صبح، اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ پاک کو جتنی عبادت پسند ہے نا، اور کسی بھی دن پسند نہیں۔ اور یہ حقیقت ہے، ان 10 دنوں میں سب سے بڑی عبادت حج ہے، جس کو اللہ پاک نصیب فرمائے اور جس کے مقدر میں فرمائے۔ حج ان 10 دنوں میں سب سے بڑی عبادت ہے۔ عرفات کی ایک دن کی حاضری، میرے بھائیوں میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ عرفات کی ایک دن کی حاضری وہ 10 لاکھ دن کی حاضری ہے، 1 لاکھ دن کی عبادت کے برابر ہوتی ہے۔ اور عرفات کی دن کی حاضری میں اللہ رب العزت کا فرمان ہوتا ہے کہ اے میرے بندو، آج تم اتنے گناہ لے کر آؤ جتنے بارش کے قطرے، جتنے ریت کے ذرے، جب سے ٹائم شروع ہوا ہے اس میں بننے والے دن اور رات میں گناہ کرو، اور یہاں آ کر توبہ کرو، فرمایا میں سب معاف کر دوں گا۔ اور عرفات کے دن جتنا شیطان ذلیل ہوتا ہے اتنا کسی بھی دن ذلیل نہیں ہوتا۔ اور میرے بھائیوں ان 10 دنوں میں اللہ پاک جسے حج نصیب فرما دے، اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے۔ ہاں اگر حج نصیب نہیں ہے پھر ان 10 دنوں میں ناوین کا روزہ رکھنا، ان 10 دنوں میں روزے رکھنا، نوافل کی کثرت، صدقے کی کثرت، یہ سارے اعمال ان 10 دنوں میں انتہائی محبوب ہیں۔ میرے بھائیوں ان 10 دنوں میں سب سے بڑی عبادت حج ہے کہ بندہ جائے، اپنا گھر بار چھوڑے، اپنے بال بچے چھوڑے، اپنا مال خرچ کرے اور جا کر اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی زیارت کرے۔ یہ بھی بڑا ثواب کا کام ہے۔ اور جس نے خانہ کعبہ کی زیارت کی، کل قیامت والے دن خانہ کعبہ اس کی شفاعت کرے گا۔ جی خانہ کعبہ اس کی شفاعت کرے گا۔ خانہ کعبہ میرے بھائیوں ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تورات شریف میں ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ پاک
अपने 7 लाख मुकर्रब फरिश्तों को भेजेगा, जिनमें से हर एक के हाथ में सोने की जंजीर होगी। और अल्लाह पाक फरमाएगा कि ऐ फरिश्तों जाओ और इस जंजीर में खाना काबा को बांध कर खींच कर ले आओ। तो फरिश्ते जाएंगे, खाना काबा को बांध कर खींचेंगे। तो फिर एक फरिश्ता कहेगा ऐ काबातुल्लाह चल, तो काबा कहेगा कि मैं नहीं चलूंगा जब तक मेरा सवाल पूरा ना हो जाए। तो फिर फजाए आसमानी से एक फरिश्ता पुकारेगा ऐ काबा तू सवाल कर, तुझे अता किया जाएगा। तो फिर काबा बारगाह इलाही में अर्ज करेगा कि ऐ मौला तू मेरे इर्द गिर्द दफन तमाम मोमिनों की मगफिरत फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फिर हज़रत सैयदना वहाब बिन मुनव्वर रहमतुल्लाह ने फरमाते हैं कि काबा के इर्द गिर्द मदफून मुसलमानों को उठाया जाएगा, उनके चेहरे सफेद होंगे और वो इहराम की हालत में होंगे और काबा के गिर्द जमा होकर तलबिया यानी अल्लाहुम्मा लब्बैक कह रहे होंगे। फिर एक फरिश्ता कहेगा है काबा अब तो चल, तो काबा कहेगा कि मैं नहीं चलूंगा जब तक मेरी दरख्वास्त कबूल ना हो जाए। तो फिर काबा बारगाह इलाही में अर्ज करेगा कि ऐ मौला तेरे बंदे इतनी दूर दूर से इकट्ठे होकर गर्दे गुबार होकर मौला इन्होंने तेरे हुक्म के मुताबिक मनासिके हज अदा किए, मेरी जियारत की, मेरे चक्कर लगाए। मौला तू उन मुसलमानों के हक में भी मेरी शफाअत को कबूल फरमा और उन सब को मेरे गिर्द जमा कर दे। तो फिर एक फरिश्ता कहेगा ऐ काबा उनमें तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने तेरे तवाफ के बाद फिर गुनाह किए और अपने ऊपर जहन्नम वाजिब कर दी। तो काबा अर्ज करेगा कि मौला बस तो उन मुसलमानों के हक में मेरी शफाअत कबूल फरमा। तो बारगाह इलाही से आवाज आएगी कि ऐ काबा हमने तेरी इस दरख्वास्त को भी कबूल किया। तो फिर एक फरिश्ता निदा देगा कि जिसने खाना काबा की जियारत की थी वो और लोगों से अलग हो जाए, तो वो काबा के गिर्द जमा हो जाएंगे और वो जहन्नम से बेखौफ होकर तलबिया पढ़ेंगे। फिर एक फरिश्ता कहेगा कि ऐ काबा अब तो चल, तो काबा इस तरह तलबिया पढ़ता हुआ चलेगा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक वल खैर कुल्लुहु बियदिका लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लका वल मुल्क ला शरीका लक। सुभान अल्लाह। तो फिर फरिश्ते खाना काबा को खींच कर मैदाने महशर में ले जाएंगे। तो मेरे भाइयों अब ये शान है खाना काबा की जियारत की कि अल्लाह पाक खाना काबा की जियारत की बरकत से बख्शिश के परवाने नसीब फरमाता है। तो अब जिसको अल्लाह पाक ने मालो दौलत से नवाजा है उसे चाहिए कि वो जरूर हज करे। जो नेक नियत से हज करने जाता है ना अल्लाह पाक उसकी बख्शिश फरमा देता है। एक हदीस पाक का मफहूम है, मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई बंदा हज करके वापिस है तो फरमाया कि उससे सलाम व मुसाफा करो और उससे अपने मगफिरत की दुआ करवाओ क्योंकि उसकी मगफिरत हो चुकी होती है। मेरे भाइयों क्या शान है खाना काबा की जियारत कि अल्लाह पाक खाना काबा की जियारत की बरकत से बख्शिश के परवाने नसीब फरमाता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि हज करो क्योंकि हज गुनाहों को इस तरह धो देता है जिस तरह पानी मैल को धो देता है। फरमाया कि हाजी अपने घर वालों में से 400 लोगों की शफाअत करेगा
और फरमाया कि हाजी गुनाहों से ऐसे पाक होता है गोया कि वो आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। मेरे भाइयों, अल्लाह पाक हाजी से खुश होता है, हाजी की दुआ अल्लाह पाक कबूल फरमाता है। एक और हदीस पाक का मफ़हूम है, मेरे करीम नबी ने फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, फरमाया कि जिसने मेरी कब्र मुबारक की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। मेरे भाइयों, अब ये ज़ुल्हिज्जतुल हराम का महीना, इसमें हज का भी मौका मिलता है, सरकार के रोज़ा पाक पर भी हाज़िरी नसीब होती है, हज अस्वद के बोसे भी नसीब होते हैं, तवाफ़े काबा का भी मौका मिलता है। तब जिसको अल्लाह पाक ने मानो दौलत से नवाजा है उसे चाहिए कि वो जरूर हज करे, सरकार के रोजा पाक की ज़ियारत करे। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि जिसके पास इतनी इस्तिताअत है, जिसके पास इतना पैसा है कि वो हज या उम्रे पर जा सकता है, लेकिन वो सुस्ती की बिना पर नहीं गया, फरमाया कि चाहे तो वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा गुनाह हज ना करने का। तो आजकल मेरे बहुत से ऐसे भाई बुजुर्ग हैं कि जिनके पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, मगर वो महज सुस्ती की बिना पर हज और उम्रे पर नहीं जाते। तो मेरे भाइयों, हमें ऐसी सुस्ती से बचना चाहिए।